모두 사랑합니다. 모두 사랑합니다. 오늘은 더 큰 은사, 사랑이라는 제목으로 말씀을 나눕니다. 말씀을 나누기 전에 미리 용서를 구합니다. 이 본문이 만만치를 않습니다. 설교를 하는 제가 절대로 이렇게 살 수 있지도 않고 또 살지도 못했습니다. 그러니까 혹시라도 또 설교를 들으며 니나 그렇게 살아라 그렇게 하신다면 참 답이 없습니다. 그래서 미리 진정으로 용서를 구합니다. 제가 하는 얘기가 아니라 제가 안 내용 범위 내에서는 걸리고자 합니다. 아마 쇼킹할지도 모르실 거고요. 우리를 오늘 이수영 집사님께서 설교하셨던 것처럼 나를 진짜 파헤쳐서 내가 다시 나지 못한다면 전혀 의미가 없다라고 생각을 합니다. 어떤 의미가 있는지는 모르겠는데 의미가 전혀 없습니다. 그래서 미리 말씀드렸습니다. 제가 그렇게 살았다는 것도 아니고 또 지금 살고 있다는 것도 아닙니다. 그러나 제가 어쨌든 이 자리에 오늘 서서 설교를 하는 입장이 됩니다. 이것이 제 개인적인 얘기가 아니라 하나님께서 저를 이 자리에 세우셨다라고 믿으신다면 제가 알고 있는 범위 또 제가 지금 받은 내용 그대로 전할 수밖에 없는 거죠. 양해하시고 오늘 같이 가셨으면 합니다. 자, 먼저 동영상 하나를 먼저 한번 보겠습니다. I grew up in a very small country town in Victoria. I had a very normal, low-key kind of upbringing. I went to school, I hung out with my friends, I fought with my younger sisters. It's all very normal. And when I was 15, a member of my local community approached my parents and wanted to nominate me for a Community Achievement Award. And my parents said, that's really nice, but there's kind of one glaring problem with that. She hasn't actually achieved anything. Yeah. And they were right, I went to school, I got good marks, I had a very low-key after-school job in my mum's hairdressing salon, and spent a lot of time watching Buffy the Vampire Slayer and Dawson's Creek. Now, I know, what a contradiction. But they were right, I wasn't doing anything that was out of the ordinary at all. I wasn't doing anything that could be considered an achievement if you took disability out of the equation. Years later, I was on my second teaching round in a Melbourne high school, and I was about 20 minutes into a Year 11 legal studies class when this boy put up his hand and said, "Hey miss, when are you going to start doing your speech?" And I said, "What speech?" I'd been talking to them about defamation law for a good 20 minutes. And he said, like your motivational speaking. When people in wheelchairs come to school, they usually say, inspirational stuff. Yeah. It's usually in the big hall. And that's when it dawned on me. This kid had only ever experienced disabled people as objects of inspiration. We are not, to this kid, and it's not his fault. That's true for many of us. For lots of us, disabled people are not our teachers, or our doctors, or our manicurists. We're not real people. We are there to inspire. And in fact, I'm sitting on this stage, looking like I do, in this wheelchair, and you are probably kind of expecting me to inspire you. Right? Yeah. Well, ladies and gentlemen, I'm afraid I'm going to disappoint you dramatically. I'm not here to inspire you. I'm here to tell you that we have been lied to about disability. Yeah, we've been sold the lie that disability is a bad thing. Capital B, capital T. It's a bad thing. And to live with disability makes you exceptional. It's not a bad thing. And it doesn't make you exceptional. And in the past few years, we've been able to propagate this lie even further via social media. You may have seen images like this one. The only disability in life is a bad attitude.
Or this one, your excuse is invalid, indeed. Or this one, before you quit, try. Yeah. These are just a couple of examples, but there are a lot of these images out there. You know, you might have seen the one, the little girl with no hands, drawing a picture with a pencil held in her mouth. You might have seen a child running on carbon fibre prosthetic legs. And these images, you know, there are lots of them out there. They are what we call inspiration porn. And I use the term porn deliberately because they objectify one group of people for the benefit of another group of people. So in this case, we're objectifying disabled people for the benefit of non-disabled people. The purpose of these images is to inspire you, to motivate you, so that we can look at them and think, well, however bad my life is, it could be worse. I could be that person. But what if you are that person? I've lost count of the number of times that I've been approached by strangers wanting to tell me that they think I'm brave or inspirational. And this was long before my work had any kind of public profile. They were just kind of congratulating me for managing to get up in the morning and remember my own name. And it is objectifying. These images objectify disabled people for the benefit of non-disabled people. You know, they are there so that you can look at them and think that things aren't so bad for you, to put your worries into perspective. And life as a disabled person is actually somewhat difficult. We do overcome some things. But the things that we're overcoming are not the things that you think they are. They are not things to do with our bodies. I use the term disabled people quite deliberately because I subscribe to what's called the social model of disability, which tells us that we are more disabled by our bodies, the society that we live in rather, than by our bodies and our diagnosis. So I've lived in this body a long time. I'm quite fond of it. It does the things that I need it to do, and I've learnt to use it to the best of its capacity, just as you have. And that's the thing about those kids in those pictures as well. They're not doing anything out of the ordinary. They are just using their bodies to the best of their capacity. So is it really fair to objectify them in the way that we do, to share those images? People, when they say, you know, you're an inspiration, they mean it as a compliment. They mean it as a compliment. And I know why it happens. It's because of the lie. It's because we've been sold this lie that disability makes you exceptional. And it honestly doesn't. And I know what you're thinking. You know, I'm up here backing out inspiration. You're thinking, geez, Stella, aren't you inspired sometimes by some things? And the thing is, I am. I learn from other disabled people all the time. I'm learning not that I'm luckier than them, though. I'm learning that it's a genius idea to use a pair of barbecue tongs to pick up things if you drop. I'm learning that nifty trick where you can charge your mobile phone battery from your chair battery. Genius. We are learning from each other strength and endurance, not against our bodies and our diagnoses, but against a world that exceptionalises and objectifies us. I really think that this lie that we've been sold about disability is the greatest injustice. It makes life hard for us. And that quote, the only disability in life is a bad attitude, the reason that that's bullshit is because it's just not true. Because of the social model of disability, you know, no amount of smiling at a flight of stairs has ever made it turn into a rap. Never. You know, smiling at a television screen isn't going to make closed captions appear for people who are deaf. You know, no amount of standing in the middle of a bookshop and radiating a positive attitude is going to turn all those books into bread. It's just not going to happen. It's just not going to happen. I really want to live in a world where disability is not the exception but the norm.
I want to live in a world where a 15-year-old girl sitting in her bedroom watching Buffy the Vampire Slayer isn't referred to as achieving anything because she's doing it sitting down. I want to live in a world where we don't have such low expectations of disabled people that we are congratulated for getting out of bed and remembering our own names in the morning. I want to live in a world where we value genuine achievement for disabled people. And I want to live in a world where a kid in year 11 in a Melbourne high school is not one bit surprised that his PE teacher is a wheelchair user. Disability doesn't make you exceptional, but questioning what you think you know about it does. Thank you. 보시긴 아르겠지만 특색이 있죠. 보통 지금까지 우리는 장애인이라고 그러면 아까 이분이 얘기했던 것처럼 장애인이니까 나는 장애를 가졌지만 세상을 이렇게 내가 선택해서 이런 태도로 살아간다. 이렇게 저는 이제 이분을 보면서 대단한 것을 발견했습니다. 그러니까 보편적으로 지금 모든 세상의 기준이 그렇게 봐요. 그래서 나는 장애를 가졌음에도 불구하고 세상을 이렇게 긍정적이고 적극적인 태도로 대해서나는 간다지 이렇게. 이분은 그게 기분 나쁘다는 겁니다. 왜 그게 기분 나쁘냐 하면 그게 감동 포르노래요. 포르노가 뭔 뜻인지 알죠? 남들이 포르노 보고 기분 느끼듯이 자기들을 그런 얘기를 보고 감동 포르노로 느낀다는 그 자체가 자기는 잘못됐다라고 보는 것입니다. 그러니까 지극히 어떤 뜻이냐 하면 동등하다는 거예요. 단지 내 키가 조금 작고 휠체어에서 탔을 뿐이지 전혀 당신들하고 나하고 평등하다는 거지. 거기서 왜 불평등이라는 말 자체를 꺼내지 말라. 그래서 거기 보면서 우리가 많이 그 얘기하는 장애인의 헬렌 켈러를 얘기합니다. 헬렌 켈러는 어쨌든 장애인 역사로 따져보면 장애인의 신분으로 말 그대로 태도를 얘기했거든요. 그분은 이런 장애를 가졌음에도 불구하고 나는 긍정적 적극적으로 살아간다고 하는. 그로부터 100여 년 조금 더 지난 건데 따지면 이분은 전혀 지금 다른 얘기를 하고 있는 거예요. 이렇게 얘기하는 건 몇식이 아니라 장애인이면서 뜨개질을 하고 뭐 책을 보고 이렇게 하는 것이 아니라 책도 보고 뜨개질도 하는 거기에다 장애를 가지고 있는. 구별됩니까? 뭔 말인가? 그러니까 장애인인데도 예를 들어서 뭐 뜨개질을 하고 이렇게 보는 것이 아니라 뜨개질도 하고 밥도 해먹고 뭐도 하는데 단지 남들하고 장애를 하나 더 가진 그렇게 봐달라는 거예요. 이게 예술적입니다. 저분은 저기에서 번역자가 저 이제 한글로 자막을 번역하신 분이 좀 너무 그거 하니까 그냥 장애인이라는 말을 좋아한다고 이렇게 표현했는데요. 그 원 의미로 따지면 뭔 뜻인가 이런 뜻이에요. 나는 절뚝발이다. 우리나라도 이러잖아요. 장애인이란 말을 쓰지 말자. 그러니까 뭐라고 쓰라고 그러죠? 뭐 장애우라고 써야 되나? 장애우 이런 식으로 표현을 해달라고 얘기하는데 자기는 그 표현 자체도 싫다는 거. 그럼 쩔뚝발은 쩔뚝발이지. 쩔뚝발이가 나쁜 뜻이 아니라는 거예요. 제가 얘기하는 거 똑같습니다. 그리스도인이냐? 예수쟁이 맞지. 근데 예수쟁이다. 예수쟁이가 비천한 말은 아니라는 거지. 사람들이 예수쟁이를 비천한 말을 쓴다고 하더라도 내가 그 말의 의미를 진짜 예수쟁이가 되었다면 그렇게 하는 것처럼 저분도 자기는 쩔뚝발이라는 거. 자기 무죄는 그렇다는 거지. 미화해서 표현되지 말라라고 얘기했습니다. 이것이 뭘까? 이게 바로 고린도후서 5장 17절에서 얘기하는 뭐예요? 새로운 피조물. 여러분, 아까 그분은 철저하게 새로운 피조물입니다. 그런데요, 저분은 그 육체의 장애를 가지고 있는데도 이 그러니까 내면, 이게 영은 장애가 전혀 없어요. 그죠? 지금 장애가 전혀 없잖아. 대부분의 사람들은 반대입니다. 겉은 멀쩡한데 이 속이 너무너무 장애가 많아요. 또 이렇게 얘기하면 속에 찔리시겠지만 여러분 때문에 얘기하는 게 아니에요. 여러분 스스로 한번 가만히 보시고 주변에 여러분 친구라든가 여러분 주변의 사람들의 모습을 한번 보라고. 너무너무 많습니다.
전혀 뜻밖의 그 사람이 그런 생각을 가지고 있을 거라고 생각도 못했던 사람들이 속에 상처를 너무 갖고 장애를 갖고 살아요. 예수님께서 우리에게 오셔서 제일 얘기했던 게 쉽게 말해서 그 가난한 자, 뭐 약한 자 이런 것이 결국은 장애잖아요. 장애. 모자라는 거잖아요. 약간. 그런 사람들에게 너희는 하늘의 위로를 받아라. 하나님의 나라 백성이다. 천국이 너의 것이다. 이렇게 하는 의미가 뭐였냐 하면 위로를 딴 데 받으려고 하지 말고 너가 이제 하나님 나라에 속한 새로운 사람이라고 생각해 당당하게 살으라는 거예요. 저 스텔라 영처럼. 저분이 스텔라 영인데요. 뭐 다른 건 다 빼고 제가 저분을 택했던 이유가 여기 파란 글씨로 제가 뒤에서는 이 내용 때문에 제가 저분을 오늘 본 겁니다. 저분이 2013년 11월 달에 시드니 모닝포스트라고 하는 그 신문에다가 쓴 칼럼인데요. 그 칼럼 중에 일부입니다. 제가 읽어보겠습니다. 와인이라도 몇 잔 마신 날이면 식은방 떨며 하던 말이지만 나는 이 세상에 잘 살려고 왔지 오래 살려고 온 게 아니야. 란 말은 진심입니다. 하지만 당신을 만나러 가는 동안 모든 가능성을 움켜쥐면서 늘 긍정적이고 진취적으로 지혜롭고 즐겁게 살겠다고 약속하겠습니다. 자, 여기에서 그 세 번째 줄 당신을 만나러 가는 동안 이 당신이 누굴까요? 하나님. 예, 하나님. 하나님을 만나러 가는 동안만큼은 내가 이 땅에서 내가 할 수 있는 모든 것을 하겠다는 거예요. 움켜쥐고 긍정적으로 진취적으로 지혜롭고 즐겁게 살겠다는 느낌. 그래서 그는 그 약속대로 살았습니다. 다만 80살에 이게 이제 제목이 이 칼럼의 제목이 80살의 나에게였거든요. 그런데 그 밑에 제가 읽습니다. 그는 그 약속대로 살았습니다. 다만 80살의 자신은 만나지 못하고 2014년 작년 12월 6일 작년 32세로 당신을 만나러 갔습니다. 여러분 속에 끝이 아니라 속에 장애가 있으시다면 이분이 얘기하고 당신을 만나러 가는 동안 모든 가능성을 움켜쥐고 살았다는 그 얘기를 우리는 이어받아서 살아야 합니다. 이게 예수님의 말씀이고요. 이게 천국입니다. 이분 얘기는 진실입니다. 이분은 이름이 스텔라 영인데 이 이름도 참 부모가 잘 지어준 것 같아요. 스텔라가 별이잖아요. 영, 스텔라, 젊은 별, 뭐 별이 젊다, 뭐 이런 의미도 있는 것 같아요. 근데 그분은 호주의 코미디언이고, 오스트레일리아 호주의 코미디언이고, 방송인이고, 칼럼니스트였고, 맹렬한 장애인 인권 운동가였습니다. 그는 불완전 골형성증이라고 하는 희귀한 유전병을 갖고 태어난 장애인이고요. 뼈가 약하고 변형되는 증상 때문에 키가 아까 보셨다시피 1m가 안 되죠. 1m가 되지 않는 키예요. 그리고 조금만 심호흡을 심하게만 해도 기침을 크게 해도 뼈가 부서 부러지는 아주 희귀한 병을 가지고 태어났습니다. 그러니까 모두가 오래 살지는 못했다고 얘기하는데 이분은 어쨌든 32년을 살다가 가셨습니다. 더 중요한 얘기는 12월 6일 이분이 돌아가시고 호주에서 이분의 그 장례식을 거행했는데 이분의 뜻에 맞게 이분을 추모하고 예배했던 모든 사람들이 춤을 추면서 기쁘게 진짜 즐겁게 이분이 이 땅에 와서 했던 것만큼 그러게 보냈다고 합니다. 그러니까 그런 것을 보면서 그래 인간이 이 땅에 와서 사는 것은 이런 것이지 우리는 이 땅에 와서 받은 그 상처 그걸 갖고 끝없이 내가 그걸 꺼내안고 앉아가지고 나는 그것 때문에 어떨 것이라고 얘기하는 우리의 모습을 보면서 하나님이 왜 그 모든 우리를 치유해 주지 않고 말씀으로 하나님 나라가 너희 것이다. 너는 하나님 나라 백성이다. 그 메시지가 뭐였을까? 그리고 그것을 사도 바울은 왜 새로운 피조물이라고 표현했을까? 에 대한 답이었습니다. 자, 오늘 새로운 피조물은 그러면 어떤 밥을 먹고 어떤 것을 먹고 살아야
살아야 하느냐, 그거에 대한 것이 바로 이제 오늘 이 더욱 큰 은사라고 얘기했던 사랑입니다. 굉장히 중요한 내용이고요. 지금까지 막연하게 해왔던 것과는 조금 차이가 많이 나실 것입니다. 그리고 또 중요했던 이유가 고린도 전서는 편지입니다. 그러니까 이 편지라는 의미가 뭐 말이죠? 바울이 고린도 교회라고 하는 어떤 공동체에다가 보낸 편지예요. 그러니까 이거는 개인에 대한 얘기가 아니라 공동체에 대한 얘기인데, 그러니까 그 공동체에 대한 얘기, 사랑이 뭡니까? 공동체가 하나가 되려면, 공동체가 제대로 살려면 뭐가 있어야 된다는 거예요? 사랑이 있어야 된다라는 거죠. 그러니까 이 사랑은 집으로 따지면 가정 공동체죠. 교회는 교회 공동체고, 뭐 직장이면 직장 공동체고, 사회면 사회 공동체고, 또 조금 더 크게 느낀다면 국가 공동체일 거고, 특히 우리는 이제 통일을 앞두고 있기 때문에 통일도 이제 민족 공동체죠. 공동체의 가장 중요한 게 뭐냐? 그게 사랑이라는 것입니다. 그러니까 앞에 말 그런 기억나시죠? 더욱 큰 은사다. 은사가 크고 작은 게 어디 있습니까? 그런 의미로 뜻하는 것이 아니라 탁월한 것이라는 거예요. 이 탁월한 은사를 우리가 구해야지만이 공동체가 산다. 그러면 내가 사랑을 가지고 있는가 안 가지고 있는가? 그러면 답은 간단합니다. 뭐를 보면 되죠? 내가 그 공동체를 살리고 있는가? 내가 그 공동체를 죽이고 있는가? 그거를 보시면 내가 사랑이 있는가 사랑이 없는가를 알 수 있다는 거죠. 그래서 지금 오늘 읽었던 그 고린도 전서 13장은 사랑장이고, 인류 역사상이 사랑에 대해서 가장 정확하게 또 멋있는 표현으로 이렇게 해놓은 것이 뭐 이게 가장 좋은 글이라고 생각을 합니다. 여기에는 총 바울이 15가지를 얘기를 했는데, 여기 뭐뭐 하지 아니한다. 그러니까 부정문이죠. 하지 말라, 뭐뭐 하지 않는다. 이렇게 소극적인 의미의 사랑이 총 8개고요. 여기서 여기까지가 8개입니다. 자, 한번 해보겠습니다. 뭐죠? 시기하지 아니하고, 자랑하지 아니하고, 교만하지 아니하고, 무례하지 아니하고, 그 다음에 뭐요? 자기의 유익을 구하지 아니하고, 성내지 아니하고, 악한 것을 생각하지 아니하고, 불의를 기뻐하지 아니하고. 그러니까 하지 않는다라는 거죠. 소극적인 8개. 그 다음에 적극적인 의미의 또 7개입니다. 오래 참다, 온유하다, 진리와 함께 기뻐한다, 모든 것을 참는다, 모든 것을 믿는다, 모든 것을 바란다, 모든 것을 견딘다. 그래서 총 15개죠. 이 중에 어느 게 하나를 가지라는 것이 아니라 이 모든 것을 합치면 그것이 사랑이다. 이렇게 얘기합니다. 사랑이라는 것은 소극적인 8개와 적극적인 7개, 총 15개, 이것이 하나로 어우러질 때 그것을 우리는 사랑이라고 한다. 자, 앞에 1절부터 보겠습니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도, 자, 여기에 사람의 방언이 뭐냐 하면 사도행전 2장의 방언입니다. 오순절에 성령 강림이 일어났을 때 어떻게 됐어요? 그 사도들이 그냥 막 말을 한 거죠. 근데 이 방언은 뭐죠? 외국어입니다. 외국어. 그 당시에 그 예루살렘에 온 사람들이 16개 나라였는데 그 16개 나라의 방언으로 사도들이 말을 했다는 거죠. 그러니까 이 사람의 방언이라는 것은 외국어를 얘기합니다. 근데 중요한 사실은 저 방언을 자기가 배워서 한 게 아니라는 거죠. 그 사도들이 그 16개 나라 말을 다 알아서 한 것이 아니라 그냥 그 성령이 임해서 그걸 하게 됐고, 하게 되니까 각 나라에서 온 사람이 자기의 모국어로 그 얘기를 들었다 이거죠. 그래서 사람의 방언 대단한 거죠. 그다음 천사의 말을 할지라도, 이 천사의 말, 요즘 우리가 방언이라고 얘기하는, 우리가 들어도 잘 못 알아듣는 하늘의 언어라고 부르는 이 천사의 말. 그러니까 어떤 것을 할지라도 뭐가 없으면, 사랑이 없으면 소리 나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고, 이게 뭐냐면요, 소리 나는 구리, 울리는 꽹과리, 그러니까 이게 상상이 잘 안 되실지 모르는데, 여러분 굿판 생각하시죠.
어떻게 하시죠? 굿할 때. 막 깽가리 치고 막 뭐가 뭐 두들고 하죠? 막 요란하게 하는 거. 쉽게 얘기해서 저 불이하고 울리는 깽가리는 이방 신전의 제기입니다. 제기. 그러니까 모든 신전에서는 제사 지낼 때 우리 무당이 굿하듯이 막 쳐가면서 이렇게 막 흥분을 액트시스를 막 움직이는 것이거든요. 그거 얘기하는 거예요. 그건 무슨 뜻이에요? 너가 교회 내에서 큰 소리로 아무리 방언을 크게 하고 외국어를 크게 내게 하고 성령이 임한 증거가 아무리 나타난다 하더라도 그 소리에 사랑이 없으면 이방 신전에서 붙이고 막 장구 치고 붙이고 굿하는 그 모습과 하나도 틀리지 않는다. 그 얘기합니다. 그게 없으면 그 소리랑 차이가 나지 않는다는 거예요. 근데 여러분 기억하십니까? 기독교 쪽에는 그러니까 이쪽 그러니까 기독교라고 부릅시다. 이제 이쪽에서는 깽가리 안 칩니다. 깽가리 안 칩니다. 이방 신전은 다 깽가리를 치고 우리 무당 북하듯이 막 흥을 또 꾸고 막 이걸 뭐 흥 시켜가지고 이제 뭐를 하지만 이쪽은 절대로 그렇게 깽가리 치고 하지 않았다라는 것입니다. 그러니까 그렇게 하지 않았어요. 근데 이제 여기서 이제 그렇게 모습이 보였다는 거죠. 방언을 막 말하면서 내 방언이 더 세다, 네 방언이 더 세다, 내 방언이 진짜다, 너 방언은 가짜다 막 그래가면서 막 서로 막 경쟁적으로 소리를 질러가면서 방언을 터뜨리니까 거기에 사랑이 없으면 이방 신전에서 굿할 때 막 깽가리 치고 하는 거랑 전혀 차이가 나지 않는다. 이렇게 바울은 얘기하고 있습니다. 두 번째, 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 믿음이 있을지라도 예언하는 능력이 있어갖고요 모든 비밀을 다 알아. 사업도 잘 되고요 애도 어디에 붙을 수 있고요 모든 걸 다 한대. 그 다음에 산을 옮길 만한 믿음이 있다니요. 산아 저쪽으로 옮겨가라 그러면 갈 정도로. 그러니까 믿음이 대단하다는 거죠. 그런 믿음을 가지고 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요. 이렇게 하니까 좀 저게 별거 없어 보이죠? 영어로 you are nothing입니다. You are nothing. 그러면 답은 뭐라고 해야 돼? I'm nothing. 나는 아무것도 아닌 거예요. 뭐가 없으면? 사랑이 없으면 you are nothing. nothing. 아무것도 없다는 거예요. 그런 믿음을 아무리 가져도 교회에 와서 내가 믿음이 있습니다. 나는 대단합니다. 뭐라고 얘기해도 사랑이 없으면 you are nothing. 넌 아무것도 아니다. 이거 중요합니다. nothing이라는 말은 you are nothing. 너 아무것도 아니다. 뭔 뜻이가 똑같죠? 너 천국에 와도 나는 너 모른다. 모른다는 거죠. you are nothing이니까. 3절 갑니다. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또 내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 아무 유익이 없느니라. 자, 내가 내게 있는 모든 것으로 구제할 수 있습니다. 사랑 없어도. 사랑 없어도 할 수 있습니다. 누구는 해요 지금? 빌 게이츠는 하잖아. 사랑이 없어도 합니다. 공명심 때문에. 불사르게 내줄 수 있습니다. 화형당한다는 거죠. 화형당할 수 있어요. 사랑이 없어도. 그러나 그렇게 하더라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 끔찍한 것이다. 그런 뜻이죠. 4절에. 자, 그래서 사랑이 뭐라고 나왔냐 하면 너무너무 중요한 거예요. 교회 내에서 아무리 방언을 하고 뭐를 해도 그 다음에 아무리 믿음이 좋아도 아무리 예언을 잘해도 아무리 구제를 잘해도 뭐를 해도 그죠? 그 다음에 자기가 직접 십자가에 달리고 화형에 불타 죽을지라도 그럴지라도 사랑이 없으면 안 나갑니다. 그러면 도대체 사랑이 뭐냐? 이제 거기가 답이죠. 사랑이 뭐냐 도대체 뭐가 있는데 사랑이 있는데 사랑이 뭐냐? 자, 그래서 이걸로 하겠습니다. 첫째가 시기하지 아니하다. 그러니까 아니하다 그러면 안 되니까요. 근데 시기하다가 뭔지를 알면 아니하다를 알잖아요. 그럼 시기하는 게 뭐냐? 시기하는 게 뭐냐? 뭔지를 알아야 되니까. 시기는요. 경쟁심 때문에 나옵니다. 시기는 경쟁심 때문에 나와요.
그러니까 예를 들어서 경쟁심이라는 게 그럼 도대체 뭐냐? 경쟁심은 누가 느끼죠? 그냥 생각하면서 경쟁을 잘 안 해요. 경쟁심 있는 사람은 특징이 열심이 있습니다. 어떤 열심이 있고 욕구가 있고 욕심이 있어요. 그러니까 어떤 경쟁을 해요. 그러니까 이 사람은 사람을 대할 때 시기를 왜 하느냐 하면 항상 경쟁의 상대로 대하기 때문에 내가 나보다 센 사람 만나면 내가 뭘 느껴요? 열등감을 느껴요. 나보다 약한 사람을 내가 만나면 내가 우월감을 느껴요. 두 가지를 느껴요. 그러면 우월감을 영원히 느끼느냐? 아니요. 절대로 우월감을 영원히 느낄 수는 없어요. 그럼 열등감을 영원히 느끼느냐? 열등감도 영원히 느껴지지 않아요. 우월감과 열등감을 느끼는 거예요. 오늘 그러니까 잘 들으시고요. 내 얘기로 듣지 말으시라고 그랬습니다. 저도 똑같다고 그랬어요. 저도 우월감 느끼고 열등감 느낍니다. 그죠? 그러니까 여러분이 지금 어느 정도인가를 찾아보는 거예요. 그게 시기입니다. 시기. 시기한다는 말은 누가 누구를 막 채찍하는 이런 것이 아니에요. 몰라요. 근데 자기 속에 느껴요. 누구 앞에 가면 막 열등감이 느껴지고 누구한테는 폼 잡고 싶은 우월감을 가지게 되는 거예요. 이것이 시기라는 거예요. 그러면 시기가 왜 할까? 왜 할까? 시기는 가장 중요한 이유, 자기가 자기를 못 믿어요. 시기하는 사람의 특징, 자신을 못 믿습니다. 자기가 자기를 못 믿으니까 타인한테 자기를 인정받으려고 해요. 타인의 그 느낌이 좋고요. 타인의 그 평가를 원하는 거야. 그러다 보니까 타인의 평가를 원해야 되니까 어떻게 되느냐 하면 내가 경쟁할 수밖에 없는 거지. 그러니까 이 사람은 사람과 사람의 관계가 어떤 관계에 항상 경쟁이 어떤 관계. 겉으로는 아무리 멋있게 보여도 속에 항상 그게 있어. 그래서 누구 앞에 가서 기죽어 갖고 열등감이 생기고 누구 앞에는 막 우월감이 생기는 이것이 시기입니다. 시기. 그래서 시기하다. 그거 하지 말라는 거예요. 근데 이게 안 한다고 안 해지나요? 자, 그러면 안 한다고 안 해지지 않거든요. 여러분이 지금 끊임없이 문제되는 거, 끊임없이 공부를 하고 끊임없이 예수를 믿으면서 그 문제가 되는 거, 제가 요즘 와서 느끼는 건데요. 물론 아주 특별한 경우, 그러니까 아주 특별하다고 얘기했습니다. 아주 특별한 경우는 예수님이 나를 직접 신방합니다. 예수님이 나를 직접 신방한다니까요. 그래서 어떤 그 예수님과 직접 만난 어떤 그 교감에 의해서 내가 변화합니다. 그러나 모두가 그렇지 않습니다. 뭔 말이냐 하면 모두가 날마다 예수님 여러분 속에 신방 안 해요. 그러면 결론적으로 뭐냐? 성경의 말씀을 내가 믿고 내가 행동하면 이루어지는 거예요. 하나님의 나라는, 그러니까 저도 그렇게 생각했어요. 아이고, 하나님이 하나님 나라로 만들어줬으면 뭔가 이렇게 만들어줘야지. 하나님은요, 영이시기 때문에 어떤 경우는 하나님 나라는 내 육체를 통해서 여기에서 이루어지는 것이지 하나님이 못 이뤄. 나를 통해서 내가 그렇게 행해야 이루어지는 거예요. 아까 스텔라 영은, 그래서 제가 먼저 보여드렸잖아요. 아까 그분은 32년을 이 땅을 살아갔지만 그분은 천국을 살았어요. 그리고 천국으로 갔어요. 아까 내가 그 얘기를 했는데 그분은 가장 자기를 자기답게 만든 사람이 누구냐 하면 부모님이에요. 부모님이, 어머니가 미용사 하셨다는구만요. 그래서 어머니가 미용사를 하셨기 때문에 일이 바쁘셔서 그랬는가 몰라도 자기를 장애인으로 취급하지 않았대. 그 말은 좋은 뜻일까요? 나쁜 뜻일까요? 우리로 따지면 나쁜 뜻이에요. 돌봐주지 않았다는 겁니다. 특별하게. 시간적인 여유도 없었고. 그러니까 자기는 학교 끝나고 오면 그냥 미용실 구석에 그냥 혼자 있는 것이고, 책 보고 있는 것이고, TV 보고 있는 것이고, 못 일어나면 음악을 조금 세워주는 것 뿐이고. 그분은 가장 큰 축복이라고 나도 17살 때 느꼈대요. 부모님이 나를 특별히 대해주지 않은 것. 그것 때문에 자기는 세상을 보는 눈을 다시 깨달았는데 세상이 자기를 따르게 보더라는 거예요. 우리 부모님은 자기를 똑같이 봤는데, 형제, 자매는 똑같이. 이런 얘기 들으면 어떤 생각 드십니까? 우리는 어떻습니까? 거꾸로 아니에요. 나는 특별히 봐줘야 되는데. 하나님이 신방을 안 오시면 주님이라도 신방을 와야 되고,
주님이 신방을 안 오면 우리 엄마 아빠라도 와가지고 나를 맨날 위로해주고 등 두드려주고 잘한다고 칭찬해줘야 되는데 그러질 않았다는 거예요. 중요한 얘기죠. 그죠? 중요한 얘기입니다. 물론 항상 예외는 있지만 예외는 말 그대로 예외일 뿐입니다. 보편적인 것은 아니라는 거예요. 자, 그래서 지금 여기에 시기하는 것은 그거예요. 그거. 자기가 자기 자신에 대한 믿음을 가지면 절대로 시기하지 않습니다. 이거는 잘 배우고 못 배우고의 문제는 아니에요. 자, 그러면 또 자꾸 이제 요즘 그 얘기해서 참 말로 미안한데 조현아 씨는 시기심이죠. 시기심입니다. 저 시기심으로 출발해갖고 자기 절제가 안 된 거예요. 그죠? 배웠음에도 불구하고 돈도 많이 가졌음에도 불구하고 모든 걸 세상적인 건 다 가졌음에도 불구하고 그분조차도 시기심에서 벗어나지 못했기 때문에 그 길로 출발돼서 자기 절제가 안 일어나니까 그 일까지 간 거거든요. 그러니까 여러분 착각하면 안 됩니다. 뭐 시기심이 그냥 아니요. 내 마음이 자기가 자기를 믿어야 된다니까. 예수님은 그래서 믿는 거예요. 나를 믿는 것이 너를 믿는 것이라. 그렇죠? 나를 믿는 게 너 믿는 거 아니에요? 예수님이 내 속에 들어와서 새로운 피조물이 됐으니까 옛날에 나는 못 믿지만 지금에 나는 믿을 수 있어야지. 그것이 믿음이에요. 믿음은 그냥 누가 막 갖다 해주지 않는다니까. 내가 믿어야 되는 거지 나를. 그래서 내 모든 일은 특별한 거예요. 내 미래는 그렇죠? 상상하지 못할 일이 나를 위해서 일어날 거라는 거예요. 두 번째, 시기하면 자 시기십니다. 여기 1번이에요. 시기하면 두 번째 자랑하게 됩니다. 자랑이 뭐냐 하면 과장하다입니다. 뭐 한다고요? 과장해. 자기 거를 과장해. 예를 들어서 자기가 학교에서 전교 1등을 한 번 했어. 그럼 이게 과장돼 갖고 평생 1등 한 거야. 평생 1등. 누구한테 칭찬 하나를 딱 받았어요. 그럼 그게 요만큼 받았는데 이만큼 돼버리는 거예요. 과장해. 자랑하다는 것은 과장하는 거예요. 그럼 과장을 왜 해요? 시기심부터 출발했기 때문에 과장하는 거예요. 과장. 오케이? 과장입니다. 사랑한다는 것은 과장. 나를 과장하는 거예요. 그 다음에 이걸 나를 과장하다 보니까 어떤 결과가 생겨요? 자꾸 나를 과장하면 내 자신이 부풀려져요. 부풀린다는 게 뭐예요? 이렇게 뻥 튀게 된다는 거잖아. 부풀려지는 거. 그 부풀려지는 것을 교만하다고 얘기합니다. 교만은 자기 수준보다 자기를 높이 보는 게 교만이에요. 만약에 내 수준이 6인데 여기까지가 내 수준이에요. 근데 나를 뻥튀게 해갖고 여기까지 이게 나라고 생각하는 거지. 이게 교만이에요. 이게 교만. 다 연결되죠 지금? 자, 그 다음에 무례하는 게 뭐냐? 무례. 한문으로 보시면 무례니까 뭐가 없는 거예요? 예의가 없는 거잖아요. 예의가 없는 거니까 뭐 누구한테 내가 뭐 잘못한다 그게 무례하다? 아닙니다. 그런 의미의 무례가 아니라 여기 이 무례하다는 말은 뭔가 하면 꼴을 못 봐요. 예를 들어서 옆에 누군가가 잘 됐어요. 그럼 남들이 야 칭찬해줘요. 저 사람 박수 쳐줍시다. 그러면 뭐라고 그러는가 하면 여기 앉아갖고 쟤 내가 옛날에 도와줬어. 예를 들면 쟤 옛날에 대학 다닐 때 내가 등락금 한 푼 내줬어. 저 사람 우리 이웃집에 살았는데 내가 옛날에 쌀도 한 가마니 줬고 제가 저렇게 된 게 나 때문이에요. 그게 무례하다는 말의 의미입니다. 무례한 사람 참 많아요. 누구 때문이죠? 내 때문에 제가 그렇게 됐다니까. 그리고 내가 옛날에 지금 힘들었었는데 내가 충고해갖고 어드바이스 해갖고 제가 저 길로 가갖고 지금 성공했어. 스포츠 스타들 많잖아. 내가 옛날에 걔를 발굴해갖고 지금의 그 스타로 키웠다는 거예요. 그것이 무례입니다. 무례. 그러면 여기에서 여기까지 계속 가죠. 여기부터 출발이죠. 그냥 이어지잖아요. 자, 보지 말고도 외워집니다. 뭐가 일어나면? 시기하면. 그 다음에 뭐가 된다고요? 자기를 과장하게 돼. 자랑하게 된다고. 자랑하게 되면 자기도 모르게 자기가 부풀려져. 뭐가 돼요? 교만하게 돼. 교만하면 배는 게 없어져. 그래서 뭐가 돼요? 무례해진다고 사람. 자기도 모르게 되는 거예요. 자기도 모르게. 자기가 하려고 한 것이 아니고. 무례하게 되면 이제 그 다음에 뭐 할까요? 자기의 유익을 구해요. 자기의 유익을 구한다니까 여러분들은 이렇게 생각할 수 있습니다.
자기 이익만 생각한다 그렇게 생각할 수 있지만 아니요. 그렇게까지 가지 않는 것도 있어요. 어느 게 자기의 이익이에요? 지 기분대로 살아요. 공적인 분명히 공동체인데도 불구하고 자기가 기분이 막 피리 꼽히면 막 그냥 막 너무너무 좋아. 막 뭐 커피도 사다 주고 막 모든 걸 다 해줘. 지 기분이 꼴리면 다 파토내요. 공동체가 있어요. 조증과 강할 때 울증 강한 사람, 조와 울이 있는 사람이 있거든요. 그런 사람들이 대부분 그래요. 그래서 막 자기 기분이 좋으면 막 모든 게 다 좋아요. 그 공동체 자체가. 지 기분 털리면 남들 좋은 걸 다 그냥 까부셔 그냥 지판으로 만들어버려요. 그것이 자기의 유익을 구하는 거죠. 그 다음에 성내지 않는다. 성내지 않는다 그러니까 단순하게 화낸다? 화낼 수 있습니다. 지금 저 성내지 않는다의 원뜻은 뭔가요? 발작하다. 그러면 답 딱 나왔어요. 누구죠? 조현. 발작한 거. 그날 발작한 거라니까요. 그냥 평소에 뭐 자기 기분 나쁘다 이렇게 한 것이 아니고요. 발작한 거. 어디부터 출발했어요? 결국 시기부터 출발해요. 자기도 모르게 그렇게 된 거예요. 그러니까 제가 오늘 설교를 하면서 아까 제가 미리 양해를 구했듯이 이걸 내 얘기라고 듣던 거예요. 개념 이해를 하셔야 된다는 것입니다. 누구든 그럴 수 있기 때문에 그것이 잘하고 못하고의 문제가 아니라 어디부터 출발됐는가를 알아야 된다는 거죠. 결국은 가장 중요한 거는 누구의 유익이에요? 공동체가 살아야 되는 거예요. 그죠? 공동체가 사는 거지 자기 개인이 사는 게 아니거든. 그 공동체를 살리기 위해서는 이게 이어져야 된다는 거예요. 성낸다? 자, 성낸 게 뭐 한다고요? 발작한다. 욱하는 거예요. 그리고 나중에 뭐라는 거면 자기는 뒷것이 없대. 혹시 이 중에도 있으신가? 뒷것 없다고 얘기하는 사람? 뒷것 있어야 합니다. 뒷것 없으면 안 돼요. 그러니까 하지 말아야 돼요. 욱하면 안 된다는 거예요. 저기에서 성낸다는 건 바로 그 뜻입니다. 발작한다라는 의미예요. 그래서 해놓고 난 뒤에 나중에 그래. 그 다음 사람은 이제 뭐까지 가느냐면 악한 것을 생각하지 않는다. 그러면 악한 것을 생각하는 게 뭐예요? 악한 것을 생각한다니까 뭐예요? 공동체를 생각하는 게 아니라 자기의 사익을 생각하는 거죠. 자기의 사익을. 그게 악한 거예요. 공동선을 생각하는 것이 아니고 자기의 이익을 구하는 것이라는 거지. 그게 악한 것을 생각하는데 여기서 이 생각하다는 말의 의미가 어느 정도면 하면 아주 힘사숙고하게 생각한다는 뜻이에요. 그러니까 그 사람은 무슨 뜻입니까 지금? 어제 쓰면 대충 생각하는 게 아니라 교묘하고 치밀하게 생각해요. 남들이 모르게끔. 남들은 전혀 낌새를 느끼지 못할처럼 자기 이익을 챙겨요. 있어요. 조직에 가면 항상 한 명씩 있어요. 그죠? 그리고 나중에 뒤통수 맞았다고 그래. 그 사람이 그럴 사람 아니었는데 이렇게 얘기해요. 근데 아주 치밀하고 교묘하게 자기 이익을 챙겼어요. 그리고는 자기 이익을 챙겼다고 자기가 못 느껴. 정치인 중에 많잖아요. 그죠? 못 느끼가 나오지. 지금 나오는 누구누구도 그렇잖아요. 자기는 뭐 50년 준비했다며. 근데 뭐 다 나오잖아 지금. 근데도 그거 왜 그래? 자기는 모르는 거니까. 자기는 안 했다고 생각하는 거 아니에요 지금? 그게 악한 것을 생각하는데 그냥 생각했다는 게 아니라 아주 치밀하고 교묘하게 생각. 그럼 이제 마지막 결론이 나왔잖아. 그 사람은 뭐를 기뻐해요? 불의를 당연히 기뻐하지. 왜 기뻐해? 챙겼는데. 아무도 모르는데. 저 사람도 모르고 저 사람도 아무도 몰라. 근데 나는 지금 챙겼어 안 챙겼어? 해제지 뭐. 그지 뭐. 그냥 얼마나 기분이 좋다. 이게 불의를 기뻐한다라는 거죠. 그걸 하지 말라는 것입니다. 바울의 얘기는. 쉽지 않죠? 여러분도 쉽지 않고 저도 쉽지 않습니다. 중요한 것은 고린도전서 13장은 진리입니다. 따라가려고 애써야 합니다. 애쓸 때 하나님 나라가 생기고 공동체가 살아나고 하나님이 살아납니다. 그죠? 어려우니까 안 한다. 그럴 때는 아무것도 안 하는 거 결국은 해내야 되니까. 자, 이제 외워질 수 있습니다. 보지 마시고 합니다. 출발이 뭐예요? 출발이 시기예요. 시기의 가장 출발은 자기를 믿지 못해. 믿으시라고.
하나님이 여러분을 모습으로 만들었고 여러분 성질로 만들었고 여러분으로 만들었어요. 어떻든 간에 그 자체를 받아들이시고 믿으시오. 하나님이 나를 이 땅에 보낸 목적이 있을 것이라는 거. 그거에 대한 확신을 가지셔야 돼. 그러면 시기하지 않아. 어느 경우도 받아들일 수 있어. 시기하면 피곤해요. 사람이 다 경쟁 상대로 보이니까. 그치? 대하는 자체가 경쟁 상대로 보이기 때문에 항상 피곤해. 사람을 기쁨으로 같이 만날 수가 없어. 술 한 잔을 먹어도 속으로 계산하면서 만났는데, 그치? 주식이 저거 언제 내가 이길까? 요 생각하면. 솔직히 사람들이 다 그래요. 그리고는 세상은 그렇다고 얘기해요. 아니요, 세상 안 그렇습니다. 내가 그렇게 만들면 안 그래요. 그리고 내가 한 번만 손해보고 그걸 넘어가면 다른 사람이 힘든 사람들이 내 쪽으로 붙어. 안 그렇겠습니까? 붙지. 여긴 이거 안 써도 되니까. 안 그래요. 우리가 만들어내는 거예요. 하나님 나라는. 어려워서 못하는 것이 아니라 내가 만들어내는 거야. 자, 출발해요. 자, 뭡니까? 제일 먼저 시기. 시기를 하면 어떻게 돼요? 자랑. 나를 이렇게 막 과장하게 돼. 자랑. 그 다음에 자랑하면 자기가 자기도 모르게 높아져. 교만해져요. 교만해지면 뭐 된다고요? 무례해진다. 무례해지면 자기의 유익을 구해. 그지? 자기의 집 올리는 대로 살아. 지 맘대로야. 그 다음, 욱해. 성내요. 그 다음에, 악한 것을 생각해요. 악한 것은 뭐를 해치는 거라고? 공동선을 해치는 거예요. 공동의 이익을 해치는 것을 교묘하게, 아니 치밀하게 계산해요. 생각해요. 그러면 마지막에 뭐를? 불의를 기뻐합니다. 그래서 그거를 하지 말라. 8개입니다. 이 8개를 하지 말라. 이게 이제 8개 소극적 의미의 사랑입니다. 그러면 나는 하나님 나라에 살 수 있습니다. 자, 그 다음 적극적 의미. 이제 해라. 이거는 해야 된다 하는 게 첫 번째가 오래 참다입니다. 오래 참다. 그런 뭐 친척간이나 아니면 부부간이나 아니면 또 뭐 형제간이나 부모 자식간이나 아니면 그 회사의 동료들 간에 어떻게 얘기하다 보면 야, 내가 너 얼마나 오래 참았는지 알아? 이렇게 얘기하면 그지? 내가 참았대. 특히 부부간에도 많이 그런 것 같겠지. 많이 참았다고 얘기하고. 특히 이제 형제간에 간혹 만나면 내가 너 얼마나 참았냐 이렇게 얘기해. 참았다라고 이미 입에서 내가 너를 얼마나 참았다라고 나오면 그건 이미 안 참은 거예요. 오래 참다는 뜻 때문에. 그 말은 뭔가 하면 만약에 10분밖에 못 참는 사람이 성질이 급해서 10분밖에 못 참아. 그리고 5분 참았어. 그러면 엄청 참은 거잖아. 그러니까 그 사람은 나중에 뭐 나올 때마다 내가 지금만 참았자 이렇게 얘기를 해. 그런데 한 달을 참는 사람들은 참는다 소리 안 해요. 그냥 한 달을 가야 되니까. 아니면 1년을 가야 되니까. 지금 여기서 오래 참다는 그 뜻이에요. 오래 참다는 말은 1년이고 2년이고 오래 참는다는 의미야. 그러니까 그 말의 의미는 내 입에서 참았다는 얘기가 나오면 안 된다. 감 잡히시죠? 감. 그게 오래 참다. 오래 참다는 것은 대충 참는 것이 아니라 내 입에서 나는 참았다는 얘기까지 안 나올 정도까지 가는 그것이 오래 참다. 그 다음이 온유한다. 이제 온유하다. 예수님께서 그 산상수훈 마태복음 5장에서 온유한 자에게 뭐라고 그랬죠? 땅을 기어부러진다. 네, 땅을 기어부러진다. 흑의 온유는요. 그 온유하고 이 온유 틀립니다. 흑의 온유는 어떤 온유인가 하면요. 야생말, 그죠? 그 야생말을, 성질이 그대로 있는 야생말을 내가 잘 구슬러서 저쪽이 아니라 주인을 위해서 일을 하도록 바꿔주는 거. 그게 온유예요. 온유는. 그러니까 가장 온유한 사람이 누구였어요? 성경에. 모세였어요. 그 말의 의미는 뭐예요? 모세 성질 더러웠다는 겁니다. 독했다는 거예요. 생각해보세요. 모세가 성질이 안 독했으면 그 일을 할까요? 절대로 못하죠. 성질이 그저 나빴기 때문에, 아주 독했기 때문에 그렇게 산 거거든요. 그럼 왜 모세가 온유하냐 하면 그 성품 그대로를 지금은 자기 위해를 살았는데, 자기 의를 위해 살았는데 주님, 하나님의 의로 바꿔서 주님께 충성한 거거든요. 그러면 또 있는데, 또 온유한 사람이 또 있는데,
바울 온유한 사람. 이 온유를 오해하면 안 되니까. 이 온유는, 그 마태복음 5장에서 예수님께서 얘기한 온유는 바로 그 온유예요. 그러니까 그 온유의 기준을 맞추면, 모세도 온유한 사람이고, 바울도 아주 온유한 사람이에요. 그럼 여기의 온유는 뭐냐? 여기의 온유는 한글로는 똑같은 온유인데요. 이 온유는 그게 아니라 그냥 우리 얘기하는 거예요. 친절한 거. 친절하단 말 알죠? 오래 참으면 친절해지잖아요. 오래 못 참으면 친절 안 해지지. 예를 들어서 2시간 참고 참았다 그러면 안 되지만 한 달, 2달 오래 참는 입장에서는 그 다음에 만나도 친절할 수 있죠, 일단. 네. 안 부딪혔으니까. 그거예요. 그 의미예요, 이 온유한. 그러니까 이 온유는 마태복음 5장 그 온유 아닙니다. 그 온유는 구별하셔야 됩니다. 자, 오래 참으니까 친절할 수 있어요. 온유할 수 있다. 그 다음에 진리와 함께, 여기 중요한 이 말이 함께 기뻐합니다. 자, 여기랑 비교하세요. 여기는 뭘 보고 기뻐했죠? 여기 불의를 보고 기뻐했잖아. 여기는 진리와 함께 기뻐하는 거예요. 그럼 답 나오는 거지. 불의라는 게 뭔지 알냐? 공동선을 해치고 자기 이익을 뒤로 빼돌린 거잖아요. 거죠? 그거를 위해서 막 기뻐했는데 이번에는 진리, 올바름을 위해서 그 참된 도리를 위해서 내가 이렇게 참아줌으로 인해서 기뻐할 수 있는 거예요. 이 기쁨이 엄청 큽니다. 해보시면. 모든 면에서 다 저렇게는 못해도 간혹가다 한 번쯤은 우리가 살아가다가 저걸 하거든요. 해요. 옳은 걸 위해서, 참된 도리를 위해서 내가 뭔가를 그저 포기를 하는 경우가 있다니까요. 참는 게 있다고. 그러고 나면 이 마음속에 생기는 그 뿌듯함, 그 기뻐함이 아주 큽니다. 지금 그 얘기하는 거예요. 진리와 함께 기뻐하는 거예요. 여기는 불의를 기뻐하는 건데 여기는 진리와 함께 기뻐하는 거예요. 진리 때문에 기뻐하는 거예요. 때문에. 자, 그 다음 모든 것을 참다. 자, 요거와 요게 같죠? 똑같잖아요. 그죠? 그 여러 사람들이 이거는 햄이고 이건 이렇게 얘기하는데요. 결론은 이것은 말 그대로 아까 얘기했던 오래 참는 거예요. 이것은 모든 것을 참는 것은 뭐냐? 덮는 겁니다. 덮는 거, 덮어주는 거. 그러니까 모든 것을 덮어주는 거예요. 입을 덮어주듯이 덮어주는 거. 그것이 여기 모든 것을 참다입니다. 여기까지 틀려요. 이거는 끝까지 참는 것이고 이거는 덮어주는 거. 모든 것을 믿는다. 사랑은 믿지 않으면 안 되니까. 이 믿음이 모든 것을 믿지 않으면, 그럼 이 믿음이 뭐를 믿는 거예요? 하나님하고의 관계를 믿는 거예요. 내가 하나님하고 묶여 있기 때문에 저 사람도 하나님하고 묶여 있을 거예요. 그 믿음을 믿기 때문에 내가 저기를 믿어지는 거예요. 대표적인 게 누굽니까? 자식입니다. 제가 우리 어떤 면을 믿어주는 것은 저것 때문입니다. 네. 그죠? 그건 내 새끼 아니면 안 믿지. 솔직히. 내 자식이니까. 연결이 같이 돼 있기 때문에 내가 믿는 거예요. 지금의 눈에 보이는 걸 믿는 게 아니라 미래를 믿어주는 거예요. 그래서 이 믿음이 나오면 이게 같이 나오는 거예요. 바라는 것이 소망이거든요. 소망은 지금을 믿는 거예요? 미래를 믿는 거예요? 미래를 믿는 거예요. 그렇지. 지금의 모습을 믿는 게 아니지. 미래를 믿는 거지. 이거, 이 두 개. 그러니까 사랑에는 하나님에 대한 믿음이 없으면 이것도 안 생기는 거예요. 내 걸로는 도저히 못 믿지. 근데 하나님의 능력을 믿으니까 하나님을 믿기 때문에 이거와 이게 되면 그 미래를 내가 믿을 수 있는 거예요. 노을이 그렇지, 그지? 난 노을이 믿어. 진짜 믿어. 노을이 바라고. 그 내가 맨날 기도할 때 그죠? 통일한국의 리더로 그렇게 얘기하는 거 아니에요. 진짜 믿어요. 지금 우리 눈에 보이진 않지만 이 모습 그대로 어떻게 쓰여져 갖고 그 모습이 될지, 그지? 믿는 거예요. 내가 바라는 거고 믿는 거예요. 그게 믿다와 바라는 거예요. 자, 마지막. 모든 것을 견딘다. 모든 것을 견딘다는 것은 수용한다는 것입니다. 수용. 모든 것을 수용해.
그 수용이 뭐예요? 지금 내 앞에 닥친 상황, 우리 공동체에 있는 이 문제를 내가 다 수용해, 받아들이는 거예요. 못 받아들이면 안 되니까, 그죠? 받아들이는 거, 수용하는 거. 그러면 저것을 수용한 분이 누구예요? 예수 그리스도죠. 예수 그리스도는 전적으로 자기가 죽음으로 가는 길을 수용을 했잖아요. 그죠? 그게 수용이에요, 수용. 그게 견디는 거예요. 그러면 견디는 이유는 뭐였냐면 예수님 때문에 견디는 거예요. 수용할 수 있는 거예요. 아까 그 동영상 봤던 스텔라 영이 32년을 살고 갔지만 그 몸으로 부모가 자기를 특별 대우하지 않고 그치? 끝까지 해줄게 했기 때문에 살아갔던 것처럼 17살에 마음 잡고 다시 공부해갖고 고등학교 선생님으로 갔는데 학생이 뭐라고 했다고 학생들이 왜 강연 안 하냐고 그치? 쇼크 받았다는 그 정도의 강대함을 가진 그렇게 적극적으로 멋있게 살아갔잖아. 끄리낌이 없이 그게 바로 수용했기 때문에 견딜 수 있었다는 것입니다. 공동체는 왜 자꾸 이제 교회는 공동체라고 얘기하느냐 하면 교회는 에클레시아라고 그러거든요. 제가 그 이야기 나누니까 그 맨 밑에 빨간 글씨로 써놓은 거 있어요. 그죠? 두란노 공동체라고. 우리는 또 다른 새로운 에클레시아가 돼야 된다고 얘기하는데 이 에클레시아라는 게 뭐냐 하면 교회라고 번역을 해요. 근데 이 원뜻은 뭐냐 하면 모임이에요. 모임, 민회라는 게 뭐죠? 백성들의 모임. 우리로 따지면 뭐 반창회, 아니면 뭐라고 해야 돼? 옛날 반상회 같은 거 있는데, 그런 것처럼 모임이에요. 그 모임을 에클레시아라고 얘기해요. 그러니까 교회는 모임이에요, 모임. 이 장소가 아니고, 어떤 모임이 일어나든 그 모임이 에클레시아인데, 그 에클레시아가 뭐 되려면, 건강하게 성장하려면, 사랑이 있어야 돼요. 지금 얘기했던 이 15개의 이 사랑이 하나가 되지 못하면 절대로 그 공동체는 커봤자 한 방에 나간다는 거예요. 지금 대형 교회들 왜 나가죠? 저기 지금 오늘 들었던 것 중에 보면 안 잡히죠? 예, 저기 지금 무너졌기 때문에 나가 떨어지는 거예요. 그죠? 나가 떨어졌기 때문에. 그러니까 이 15개가 다 있어야 돼요. 결론은 오늘 뭐 여러분들이 이걸 다 문제 외우겠어요. 그죠? 그러나 외우지 않더라도 시작이 뭔가 안 돼요. 여기는 시기부터 출발했습니다. 시기 되니까 이까지 간 거예요. 그죠? 이게 없었으면 여기가 안 생겨요. 여기는 뭐예요? 오래 참는. 딱 두 가지만 아시면 돼요. 딱 두 가지. 다른 건 다 제쳐놓고 딱 여러분이 두 가지만 머릿속에 확정적으로 하시면 진짜 예수쟁이 되는 거예요. 자, 뭐 하지 않는다? 시기하지 않는다. 또 하나? 오래 참는다. 나머지는 다 거기로부터 이어져서 갔다는 거죠. 자, 그래서 여기에 오늘 얘기하는 고린도전서 13장에 인류가 만든 사랑장 중에 가장 완벽한 문장이라고 부르는 사도 바울이 쓴 사랑에 대한 얘기입니다. 이해하시겠죠? 물론 안 풀어주고 그냥 말로 들어도 다 아신다고 하시겠지만 이게 또 같이 이렇게 보면 또 틀려요. 그죠? 개념 자체가 틀려지니까 한 분쯤 제대로 좀 받아보셨으면 합니다. 자, 그래서 한 분만 더 하고 저걸 한 분 마지막 읽고 끝내겠습니다. 자, 첫째 뭐부터 한다고요? 시기입니다. 시기 없애십시오. 어떻게 없앤다고요? 나를 믿으시라고. 예수 그리스도가 내 속에 들어왔고 나는 새로운 피조물입니다. 아까 스텔라 영처럼 그 몸으로도 그는 새로운 피조물이 됐어요. 그래서 새로운 피조물은 새 것을 먹고 살아야지 옛날 것을 먹고 사는 게 아니에요. 옛날 사람은 옛날 생각을 먹고 살지만 새로운 피조물은 새로운 성경 말씀을 먹고 살아야 돼. 그래서 이거를 내가 받아들이고 어렵더라도 그렇지 나는 새로운 사람이지 살라고 애쓰시면 식이 사라집니다. 그죠? 해놓고 득될 게 없으니까. 자, 식입니다. 그 다음 뭐가 돼요? 그럼 자기를 뻥튀 과장하게 되니까 자랑이 많아. 그 다음이 교만해지고 교만하면 무례하면 자기의 유익을 구하고 그지? 그 다음 자기의 유익을 구하다 보면 뭐예요? 성내, 폭발해. 그지? 발작을 일으켜. 그 다음 악한 것을 생각해. 악한 것만 생각해. 불의를 기뻐한다. 그래서 하지 말라. 그 다음 이쪽에 적극적인 의미로 와서는 뭐 해야 돼요? 오래 참아요. 자, 그래서 오늘 이후로 이 땅을 떠날 때까지 저도 그렇습니다. 진짜 저를 그럽니다. 다른 건 제 약속 못해도 그건 약속하겠습니다. 내 입으로 참았다 소리 안 하겠습니다. 어떤 누구도. 내가 내 입으로 나 그거 참았어 이 얘기 안 하기. 오케이?
예? 예, 하지 마십시오. 내가 참았다는 얘기 하지 마시자 이런 뜻이에요. 참았다 얘기하는 것은 이미 오래 참은 게 아니다는 뜻입니다. 자, 거기부터 출발합니다. 오래 참으면 뭐 할 수 있어요? 온유할 수 있어요. 그 다음에 뭐 할 수 있고요? 진리와 함께, 참된 도리와 함께 내가 기뻐할 수 있어요. 결국 진리는 누구예요? 예수 그리스도예요. 함께 기뻐할 수 있어요. 그 다음에 모든 것을 참는다는 게 뭐다고? 덮어줄 수 있어요. 입을 덮어주듯이 덮어줄 수 있어요. 모든 것을. 그 다음에 모든 것을 믿어. 내가 자식을 믿듯이. 근데 어느 정도 믿어요? 미래를 믿어요. 미래. 바라는 것을 믿어요. 지금의 모습이 아닌 그것을 믿어줄 수 있어요. 자, 마지막은 뭐 할 수 있다? 수용한다. 내가 모든 것을 수용할 수 있다. 그래서 모든 것을 수용한 사람, 아까 스텔라 연이라고 얘기했습니다. 그분의 동영상, 또 그분의 32년을 살면서도 저렇게 그 몸으로 살아갔는데 우리는 이 멀쩡한 이 몸 갖고도 날마다 힘들어하면서 왜 나를 인정해 주지 않느냐고, 왜 나를 위로해 주지 않는다고 그렇게 생각하지 않으시기 바랍니다. 하나님이 여러분을 위로하십니다. 사람의 위로 받을 생각하지 마시라 그 말입니다. 그러면 사람의 위로를 내가 받지 않겠다고 생각을 하시면 이게 이루어지면 그 사람조차의 모든 관계가 다 회복이 되는 거예요. 우리 인간은 이 세포가 60개의 조랍니다. 60개의 조의 세포가 있는데 하루에 7,000개씩 암이 걸린대요. 암세포가 되는 게 7,000개. 오늘도 노을이가 7,000개 암세포가 생겼어요. 한빈이도 7,000개 암세포 생겼어요. 요셉이도 7,000개가 암세포가 생겼어요. 근데 생각해 보십시오. 60개 조계에서, 그지? 7,000개는 아무것도 아니죠. 그러니까 나머지가 건강하면 이거는 그냥 사라져 버리는데 이게 힘을 줬어. 암세포는 왜 암세포예요? 자기의 유익을 구하지만. 암세포가 왜 무섭죠? 암은 들어오면 자기가 먹잖아. 다. 골고루 먹는 게 아니라. 그래서 자기가 크잖아. 그죠? 중요한 거. 아파요? 안 아파요? 안 아파요. 몇 년 동안? 10년에서 15년 동안. 병원에 가서 당신 암입니다. 진단 나면 최소한 몇 년 지난 거고 10년 지난 거고 늦으면 15년 지난 거예요. 특히 췌장암이나 대장암 이 밑에 쪽은 자극이 더 없기 때문에 15년 지난 거예요. 쉽게 말해서 15년 동안 내 속에 암이 살았음에도 불구하고 통증이 안 왔기 때문에 저는 그게 나쁜 거라고 생각합니다. 성경은 여러분이 15년 동안 안 둡니다. 예? 아니 그 말에 몸이 못 알아들으시겠어요? 성경은 15년 동안 여러분이 암세포에 그대로 노출되도록 안 아프게 통증 없이 놔두지 않는다니까. 통증을 주지. 아니 암세포가 3년 동안이면 통증만 줬어도 나는 안 죽어요. 미리 알면. 근데 이미 알고 나서 통증이 생긴 거는 10년 이상 지났기 때문에 문제가 된 거지. 성경은 우리를 찔러요. 아프게 한다고요. 나를 살리기 위해서. 그건 오해하시면 안 된다는 거지. 설교를 들으면서 하나님 말씀을 들으면서 날마다 위로만 받으려고 생각하시는 건 잘못됐다 그 뜻입니다. 나만 잘못됐다고 그러지 말고. 진짜로 진짜 우리 건강해지기 원합니다. 진짜 건강해져야 하고요. 진짜 사랑 활동해셔야 하고요. 우리 공동체를 통해서 우리를 통해서 내 주변을 살려야 합니다. 그래서 오늘 이 사랑장의 이 얘기로 우리가 살면 일단 우리 가정이 살 거고요. 그 다음 내 주변을 살릴 수 있습니다. 거기다가 내가 조금 더 된다면 내가 만약에 CEO가 된다면 내 회사까지 살릴 수 있습니다. 그죠? 그러면서 확장돼 나가는 거예요. 그리고 이게 그러면 마음 딱 먹었다고 내일부터 다 되느냐? 그럴 것 같으면 얼마나 쉬워. 인생 그렇게 쉽지가 않아요. 또 돌아갔다가 또 그지 다시 자극받고 돌아오고 그러는 과정을 통해서 이제 어느 정도 위치에 서는 거죠. 그래서 적어도 내가 이 땅을 떠난 동안만큼은 떠나고 난 다음에 사람들은 나 평가 길게 안 해요. 딱 한마디로 하지. 그 사람 어땠다 그러지. 뭐 옛날에 그 사람 몇 살에 태어나고 그런 얘기 아무것도 안 해요. 그지? 스텔라 영이 오늘 봤던 그 스텔라 영이 저 몸으로 32년을 살다 갔는데 사람들은 그 엄청나게 모였더니 시드니 그 광장에 다 모여서 진짜 같이 막 박수치고 찬송 부르고 놀아주면서 기쁘게 보냈다는 거예요. 뭘 의미할까요? 내가 너 삶을 이어받겠다고 다짐하는 거예요. 다짐하는 거. 그죠? 뭐 다른 게 뭐가 있어요? 바로 그런 것처럼
우리 또한 충분히 그렇게 살 수 있다라는 거죠. 도단로 교회는 그런 교회이기를 원합니다. 예, 기도하겠습니다.